हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अज आप कर रहे हैं 7वीं क्लास का 13वां पाठ मैं सोहना सोहना लिखांगी। ये लेख है डॉक्टर करनैल सिंह सोमल का लिखिया हुआ। लेख का सार मैं सोहना सोहना लिखांगी लेखक डॉक्टर करनैल सिंह सोमल जी की रचना है। इस लेख राही लेखक ने विद्यार्थियों को सोहना सोहना लिखण लई प्रेरित किया है। इस लेख विच निम्मी अपने माता पिता कोल बैठी स्कूल का काम कर रही सी। अचानक निम्मी दे कान विच अपनी सहेली पंमी की आवाज़ पई जो उसनों खेडण लई पुकार रही सी। निम्मी आवाज़ सुन के अपना स्कूल का काम जल्दी जल्दी करन लगी। निम्मी दी माँ ने उसनों काम हौली ते सुंदर सुंदर करन लई कहा, क्योंकि पहला ही उसकी लिखाई औखी पढ़ी जाती सी। निम्मी दी माँ ने दस्या कि जिहड़ी लिखाई सुखाली पढ़ी जा सके वो सोहनी हुंदी है, सौखी पढ़ी जा सके वो सोहनी हुंदी है। पढ़न वाला भी आसानी नाल पढ़ सकता है अते सोहनी लिखाई पढ़ के खुश हुंदा है। अखां नूं सोहना लिखिया चंगा लगता है। निम्मी दी माँ ने अपनी सहेली पवित्र बारे निम्मी नूं दस्या कि वो पढ़ाई विच हुशियार सी, पर उसकी लिखाई सोहनी नहीं सी ते मैं तां पवित्र इक्को जिन्नी मेहनत ते हुशियार सन, पर हमेशा नंबर मेरे वध आउंदे सन। सोहनी लिखाई मन नूं खुश कर दिंदी है। अध्यापक नंबर भी वधेरे दिंदे हन। जदों अध्यापक कोल गंदी लिखाई वाला पेपर आउंदा है तां वो खिज जाते हैं। नंबर घट देण लग्या फर्क पै जाता है, तो नंबर देण लग्या फर्क पै जाता है जेकर अपनी लिखाई साफ ना होवे तां। सानू चिट्ठी पत्थर विच भी सुंदर लिखने चाहिए हैं। सधारण जही गल भी किन्नी ही जरूरी चिट्ठी भैड़ी लिखाई कारण अपने टिकाणे ते नहीं पहुँच सकदियां। डाकिया ढंग नाल पता नहीं पढ़ पाउंदा। निम्मी अपने माँ तो सोहनी लिखाई बारे पुछदी है तां वो दसदी है कि एक तां आराम नाल बैठ के लिखे, दूजा सही कलम जां पेन वरतों करने चाहिए हैं, तीजा हर अखर की बनावट वल ध्यान देना चाहिए है तां सारे अखर स्पष्ट पछाणे जाण लई सिहारी बिहारी कन्ना आदि लगानों ठीक तरह अते ठीक थां उत्ते पाया जावे। पंजाबी नूं गुरमुखी अखरां विच लिखिया जाता है। ये सारे अखर इक्को जिन्नी थां घेरदे हन। बस ऊड़े नूं छड्ड के सो सारे अखर इक्को जड्डे बराबर पाए जाण। दो अखरां विच दूरी बराबर होनी चाहिए है। लोड़ अनुसार पैरा बनाने चाहिए हैं। खब्बे पासे हाशिया छड्डिया जाना चाहिए है। इन्हां गल्लां दा ध्यान रख के सोहनी लिखाई लिखी जा सकती है। निम्मी हुण खुश सी। उसदी माँ द्वारा दिती
ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਦਾ ਸਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਵਰਲਡ ਮੀਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਰਿਕਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਲਾਭ ਹਨ? ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵਿੱਥ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਗੀਟੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਗੀਟੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਪੰਮੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਿੰਮੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਿੰਮੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਭੈੜੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਕਾਂ ਪਤੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਭੈੜੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਡਾਕੀਏ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਿੱਠੀ ਸਹੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਹੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਗੁਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸੇ? ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਤੇਰੀ, ਫੇਰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਹਣਾ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। जब पत्थर पर पता ठीक तरह से नहीं लिखा होता तो पत्थर पहुँचते कैसे हैं? तो पंजाबी 'ਚ लिखना है। ਜਦੋਂ चिट्ठी उत्ते पता ही ठीक तरह नहीं लिखिया ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ चिट्ठी पहुँचे किवें? ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ, ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਅਤੇ ਗੜੂ ਗੜੂ, ਦੋ ਦੋ, ਖਿੜ ਖਿੜ, ਵਧੇਰੇ ਵਧੇਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਸੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਲਿਖਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ।